ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। लगातार असी जिक्र कर रहे हैं जो नतीजे आए ने या जो रुझान आ रहे हैं उन्होंने रुझानों का की असर पंजाब की सत्ता ते, पंजाब की सियासत ते, यूपी की सियासत ते, क्योंकि 2022 दे विच पंजाब ते यूपी दे विच चोणां ने और सब तो वड्डा किसान अंदोलन ते की इसका इंपैक्ट पएगा। ब्रेक तो पहला असी गलबात कर रहे सी, साडे नाल पैनलिस्ट जुड़े हुए ने कुलदीप वैद साहब MLA ने कांग्रेस पार्टी तो, हरजीत गरेवाल जी बीजेपी तो और प्रोफैसर मनजीत सिंह। प्रोफैसर साहब जिहड़ी गल आपां कर रहे सी लगातार पंजाब ते हुण यूपी और खास करके किसान अंदोलन, जिहड़ी गल गरेवाल कह रहे कि असर कोई नहीं पैना, सो इसनूं किस लिहाज नाल देखिया जाना चाहिए, क्योंकि किसान अंदोलन किते ना किते ये चर्चावां सी भी इस करके रुकिया होया कि रिजल्टां तो बाद पता लगेगा कि सरकार हुण की रवैया अपनाउंदी है। की तुहानूं लगदा है कि हुण कुछ नरमी आएगी रवैये दे विच? बराड़ साहब इहदे ते कोई शक नहीं है कि किसानां ने ये ते लीडरशिप ने अक के इस गल दा रिस्क लिया कि असीं सारी जगह इन्हां दे विरोध बीजेपी दे प्रचार करांगे, क्योंकि जिस किस्म दीआं पॉलिसियां लैके आ रहे आ, जिस किस्म तरीके दे नाल कारपोरेटां नूं सारा देश वेच देना चाहुंदे, पब्लिक सैक्टर वेच देना चाहुंदे आ, असीं इन्हां दे विरुद्ध राजनीतिक कैंपेन करांगे। ये छोटी गल नहीं सी इहो जिहा एडा वड्डा जिहड़ा फैसला लेना, पर उन्होंने फैसला लिया। फिर कुदरती है कि जदों तुसीं फैसला लिया ते तुसीं मुकाबले च उतरे आ, ते जे इहो जी कोई गल हो जांदी कि मान लो बीजेपी जित जाती, जिहड़ा कि बहुत ही कोई रिमोट आसार लगते सी, जे जित जाती अपनी सरकार बना लेंदी, तां एक ते मोरल जिहड़ा आ कांग्रेस जिहड़े साडे किसान लीडरां दा डाउन होना सीगा कि उन्होंने भी उन्होंने एवं लगना सी कि असीं इन्ना जोर भी लाया, इन्ना स्टैंड भी लिया, पर इन्हां नूं असीं हरा नहीं कि ये बहुत ताकतवर शक्तियां इस किस्म दा जाना सी। पर जिस किस्म नाल TMC और ममता बनर्जी ने जिस ढंग दे नाल धूल चटाई है इस किस्म के बड़े बड़े लीडरां नूं उत्थे, इत्थों साफ हो गया कि किसानां नूं इस गल दा बल ते मिलिया ही है बराड़ साहब कि देखो ये कोई वड्डी गल नहीं है, असीं भी इस लीडरशिप नूं अपनी ताकत दे नाल, अपनी शक्ति दे नाल झुका सकदे हां, अपनियां गल्लां मना सकदे हां। रही गल पंजाब दी पॉलिटिक्स दी गल, इस नूं मैं फिर ये गल कहना कि ये गल ते एक चंगी होई है कि एक रीजनल पार्टी ने एक एडी वड्डी शक्तिशाली केंद्री पार्टी जिहड़ी कि केंद्रीकरण का 24 घंटे गुण गायन करती है और एक 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 करती है, हर एक निशान, एक संविधान, एक जवान, एक एक की गल करती है, उसनूं एक फैडरलिज्म दे वल गल नूं लैके गए आ। पर इहदा कोई आटोमैटिक इंपैक्ट नहीं होऊगा। हुण जे मान लो कि पंजाब दे विच अकाली है ते अकालियां नूं मेहनत करनी पऊगी कि ये TMC वांगू इन्हां नूं जिहड़े कि पहला नाल रहे इन्नी देर, अज ये मुकाबला उन्हां जबरदस्त ढंग नाल दे पाउणगे। मैनूं लगदा कि अज दी घड़ी दे विच ते ओह नहीं हैगा। इसलिए जरूरी है कि फैडरलिज्म जिथे ये जरूरत है देश की, उहदे विच इस गल की भी जरूरत है कि जिहड़ियां रीजनल पार्टियां वो अपना वकार नूं ते अपनी जथेबंदक शक्ति नूं कायम रखण। प्रोफैसर साहब मैं तुहानूं माड़ा जा रोकना चाहूंगा। हरमीत सिंह कादियां जुड़ गए ने साडे नाल, किसान आगू ने, उन्हां तो एक रिएक्शन ले लैंदे आ। कादियां साहब जो रिजल्ट आए ने, लगातार साडे पैनलिस्ट भी चर्चा कर रहे हैं कि जिहड़ी किसान अंदोलन की मूवमेंट है इसनूं एक हुलारा जरूर मिलेगा, या जो कोशिशां वैस्ट बंगाल दे विच कीतियां गईयां सी जाके प्रचार करन दियां, उन्हां कोशिशां नूं बूर पैंदा नज़र आया है। जो रुझान इस वेले आ रहे ने TMC जिहड़ी अगे चल रही है, सो की तुहानूं लगदा है कि हुण इस चीज़ का प्रभाव किसान अंदोलन दे बारे कोई आखिरी फैसला लैण वाल जाएगा, या सरकार दे रवैये दे विच कुछ बदलाव देखण दी उम्मीद रखदे हो? बिल्कुल ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਨ BJP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਵੋਟਾਂ, ਵੀ BJP ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ पॉलिटिक्स ना कोई लेन देन नहीं, पर इन्होंने इलैक्ट्रोनिक पॉलिटिक्स तो बगैर कुछ समझ नहीं आ रहा सी जी। जो भी ये नोटबंदी कर रहे सी BJP सरकार, या GST ला रही सी, या जिस तरह के भी लॉ बना रही सी, ये साबित करते सी भी असीं आह इलैक्शनां सरपंची जित के, कारपोरेशन जित के, MP जित के, या स्टेट दीआं MLA जित के, असैंबली जित के, वो एक इलैक्ट्रोनिक पॉलिटिक्स नूं समझदे सी, जिहड़ा उन्हां नूं हुण BJP हार मिली आ वैस्ट बंगाल चों, ਉਹ उन्हां नूं इलैक्ट्रोनल पॉलिटिक्स दे विच साबित करूगी। ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ,
ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੁਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਚ ਹਾਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਔਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜੋ। ਅਰੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਾਰ ਬੈਠ ਲਏ, 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਲਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਰਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਆ। ਸੁਸਾਈਡਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਖਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਾਅ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲॉप ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਖੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਮਾਖੋਰੀਆਂ ਦੇ 1955 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। MSP ਜੇ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਖਤ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸੀਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਸੀਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਿਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਕਾਲ ਅਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ 1 ਕਾਲ ਅਵੇ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 3, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਝੋਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਣ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ TMC ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਵਧੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਇੱਕ ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਸੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ, ਉਹੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਉਹੀ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੱਜੂਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚਿਰ ਦਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ ਉਸ ਸੱਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਂਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਨਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 25 30 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 2-4 ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਰੁਚਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਰੁਚਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਰੂਰ ਪੜਿਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 100 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡਬਲ ਫਿਗਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। 14 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਆਲਸੋ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਪਰ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22 ਵਿੱਚ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕਲਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾੜ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਡਿਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2022 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।